घर विच मेरे सिवाय कोई नहीं सी ते मेरी सस दी अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई सी। उन्हां नूं साह लैण विच बहुत तकलीफ हो रही सी। मेरी कुछ समझ विच नहीं आ रहा सी कि मैं की करां। मैं सिर्फ 18 साल दी सी ते पहली बार इस मुश्किल विच फसी सी। सस ने भी मैनूं साफ साफ कह दिता सी कि तैनूं किसे नूं परेशान करन दी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने पति नूं भी फोन नहीं किया सी। पर जदों मेरी सस की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी उदों मैं अपने पति नूं फोन मिलाउण लई जिवें ही फोन उठाया सस ने जबरदस्ती मेरा हाथ फड़ के मैनूं रोक लिया ते कहण लगी तैनूं किसे नूं फोन करन दी जरूरत नहीं है, बल्कि अज मैं तेरे नाल कुछ गल करना चाहुंदी हां ते ओह गल मैनूं तेरे नाल इकल्ले विच ही करनी है। बस तू मेरी गल नूं ध्यान नाल सुणना। उन्हां दा साह बुरी तरह नाल उखड़ रहा सी। बहुत मुश्किल नाल लंबे लंबे साह लेंदे हुए वो मेरे नाल गल कर रही सी ते उन्हां नूं देख के मेरे पसीने छुट रहे सी। इदां लग रहा सी कि किसी भी समय मेरी सस नूं कुछ भी हो जाएगा। उन्हां ने जोर नाल मेरा हथ फड़ रखिया सी ते वो कह रही सी कि शिल्पा अज मैं तैनूं एक अमानत दे रही हाँ ते तेरे तो उम्मीद करदी हाँ कि जो मैं कहूँगी तू वो करेगी। तू मैनूं वादा करके तू मेरी गल पूरी करेगी। मैं जल्दी विच अपना सिर हाँ विच हिला दिता। मेरी सस मुश्किल नाल साह लेंदे हुए कहण लगी मैं तैनूं एक अमानत दे रही हाँ। तू मेरी इस अमानत नूं मेरे मरण तो बाद मेरी साड़ी विच लुका देना ते किसी नूं भी इस गल बारे पता ना चल सके, चाहे वह मेरा पति होवे जां तेरा पति। अपनी सस दी गल सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि वो इस समय मरण वालियां गल्लां क्यों कर रही है। इदां दी किहड़ी चीज़ है जो अपनी साड़ी विच लुकाउणा चाहुंदी है। मैं रोंदे होए अपनी सस नूं कहा माँ जी रब दे लई एवें दी गल्लां ना करो। मैं डॉक्टर कोल लैके चलदी हाँ। मैं हुणे विकास नूं फोन करदी हाँ। वो तुहाडी तबीयत दा सुण के भज्जे चले आउणगे। तुहानूं कुछ नहीं होवेगा। मेरी सस दीआं अखां विचों हंझू वह के सराणे ते डिग्गण लगे ते फिर उन्हां ने अपने सराणे थल्लों एक पतला जिहा चांदी दा तार कढ के मेरे हत्थां विच रखिया ते कहण लगी शिल्पा ये बहुत कीमती है। ये मैं तैनूं अमानत दे तौर ते दे रही हाँ क्योंकि मैनूं अपनी औलाद तो भी ज़्यादा तेरे ते विश्वास है। मैं जानदी हाँ तू मेरा विश्वास कदे नहीं तोड़ेगी। मैं हैरानी नाल इस तार नूं देखिया। वो चांदी दा एक छोटा जिहा तार सी, अंगूठी वर्गी। मेरी सस ने कहा कि तू इस तार नूं मेरे मरण तो बाद मेरी साड़ी विच चुपचाप रख देना ते यह काम तू इन्नी चलाकी नाल करना कि किसी नूं भी कन्नों कन खबर ना होवे ते मेरे मरण तो बाद मेरे अंतिम काम तू खुद अपने हत्थां नाल करना क्योंकि ये तेरा फर्ज है। मैं अपनी सस दे मूँह ते हथ रखिया ते उन्हां नूं कहण लगी माँ जी तुसीं क्यों वार वार मरण दीआं गल्लां कर रहे हो। कल तक तां तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक सी। शायद मौसम दा असर है। बहुत ज़्यादा ते ठंडी बारिश पे जाण दी वजह नाल तुहाडे लई साह लेना मुश्किल हो रहा है। हुणे असीं अस्पताल जावांगे, देखना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सस मेरी गल सुन के अफसोस दे नाल मुस्कुराई ते कहण लगी कि हुण मैं ठीक नहीं होवांगी। मैं जानदी हाँ मेरा अंतिम समा आ गया है। बस तू मैनूं वादा करके तू इस तार नूं मेरी साड़ी विच चुपचाप रख देवेगी। मैं अपनी माँ वर्गी सस नूं वादा किया कि मैं उन्हां दा ये काम जरूर पूरा करांगी ते ये तार उन्हां दी साड़ी विच लुका देवांगी। मेरे वादा करदे ही मेरी सस दे चेहरे ते सुकून जिहा आ गया, जिवें मेरी गल ने उन्हां नूं बहुत खुशी पहुंचाई होवे। ते फिर हौली हौली उन्हां ने अपनियां अखां बंद कर लियां ते मेरे मूँह विचों एक जोरदार चीख निकल गई। मैं जल्दी नाल अपनी सस नूं हिलाया, उन्हां नूं आवाज़ दित्ती, जोर जोर नाल उन्हां दा नां लिया। मैं उन्हां नूं कहा कि माँ जी उठ जाओ, मैं हुणे विकास नूं फोन करदी हाँ। असीं अस्पताल जावांगे, तुहानूं कुछ नहीं हो सकदा। पर मेरी सस मैनूं छड्ड के जा चुकी सी ते मैनूं अपणियां अखां ते यकीन नहीं आ रहा सी। इवें किवें हो सकदा सी। कल तक तां वो चंगी भली सी। बस अज सवेरे ही उन्हां दी तबीयत विगड़ी सी ते हुण अचानक इस तरह नाल वो सानूं छड्ड के चली गई सी। मैनूं तां यकीन ही नहीं हो रहा सी। मेरी सस बिल्कुल मेरी माँ वर्गी सी। वो मैनूं बहुत प्यार करदी सी। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते सन कि दुनिया धोखे दे सिवाय होर कुछ नहीं है ते अज पहली बार
मैनू पिता की गल का मतलब समझ आया कि किस तरह अचानक ही मेरी सस इस दुनिया विचों चली गई सी। मैं भी अपनी सस नूं बहुत प्यार करदी सी। साडे विच सस नूं वर्गा कोई रिश्ता नहीं सी, बल्कि माँ धी वाला रिश्ता सी। साडा कदे भी एक दूजे नाल झगड़ा नहीं होया। जदों तो मैं विआह के इस घर विच आई सी, उन्हां ने मैनू एक माँ की तरह ही प्यार दिता सी ते उन्हां दा इस तरह अचानक तो सानू छड्ड के चले जाना मेरे लिए बहुत वड्डा सदमा सी। मैनू तां अपना होश भी नहीं रहा सी। किन्नी ही देर मैं इदां ही सदमे विच बैठी रही ते वो चांदी दा तार भी मेरी मुट्ठी विच ही दबिया रह गया। पता नहीं किवें मैं अपने पति नूं फोन किया ते मैं अपने सोहरे नूं भी घर बुलाया। उन्हां दोवां नूं बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा सी। दोवें जल्दी जल्दी घर पहुंचे ते डॉक्टर दे आउण ते पता चलिया कि सच्ची मेरी सस इस दुनिया विच नहीं रही। वो सानू लोकां नूं छड्ड के जा चुकी है। घर विच हंगामा जिहा मच गया सी। विकास की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब सी। किसी नूं भी इस अचानक मौत ते यकीन नहीं आ रहा सी। जिवें तिवें करके मैं खुद नूं संभालिया ते सारे रिश्तेदारां नूं इस गल की खबर दित्ती। फिर मैनू अपनी सस की गल याद आई ते मैं विकास नूं कहा कि माँ दे सारे अंतिम काम मैं खुद अपने हत्थां नाल करना चाहुंदी हाँ। विकास नूं इस गल तो कोई इतराज़ नहीं होया। मैं जल्दी समान मंगवाया ते अपनी माँ नाल मिल के अपनी सस नूं अंतिम विदाई लई तैयार किया ते फिर सब दियां नज़रां तो लुक के उन्हां दी साड़ी दे अंदर ही इस चांदी दी छोटी जी तार नूं लुका दिता, जो मेरी सस ने बहुत भरोसा करके मैनू दित्ती सी। मैं नहीं जानती सी कि यह तार किस दा है। मेरी सस ने उसनों अपनी साड़ी विच रखण लई क्यों कहा सी। एक छोटी जी चांदी दी तार दा साड़ी विच आखिर की कम सी। पर इस समय तां मेरी सस दी मौत दा दुख ही मेरे ते इन्ना ज़्यादा सी कि मैनू कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी। बस मैं अपनी सस नूं कीता होया वादा पूरा कर दिता सी। मेरी सस दी मौत सवेर दे 10 बजे हुई सी ते शाम समय उन्हां नूं अंतिम यात्रा लई ले जाया जा रहा सी। मेरा हाल भी उदां दा ही सी जिवें विकास दा। मेरी सस नहीं, मेरी माँ वर्गी सी। उन्हां ने मैनू बहुत प्यार दिता सी। कदे भी मैनू इस घर विच माँ की कमी महसूस नहीं हुई सी। मैं एक नज़र अपने सोहरे ते पाई, वो भी बहुत ज़्यादा गुमसुम जहे सी। घर विच किसी ने भी रात का खाना नहीं खादा सी। खाने के ਨਾਂ ते रिश्तेदारां ते गली मुहल्ले वालियां ने जरूर अपने पेट भर लए सी। बहुत अजीब दस्तूर है दुनिया का भी। ते मेरा पति दुख विच डुबिया सी ते रिश्तेदारां दे अगे थाल भर भर के खाना परोसिया जा रहा सी। इदां लग रहा सी जिवें इन्हां रिश्तेदारां ते गली मुहल्ले वालियां दा आखिरी खाना होवे। एवें टुट टुट के हर किसी ने खाना खाया सी। किसी नूं भी साडे दुख का कोई एहसास नहीं सी। ते फिर पेट भरदे ही एक एक करके सब लोग चले गए। घर विच मैं, मेरा पति ते मेरा सोहरा ही बाकी रह गए। वो दोवें प्यो पुत हुण एक दूजे तो अपना मूँह लुकाई अपने अपने दुख विच डुबे हुए सी। मैं सारे दिन की थकी हारी अपने कमरे विच पहुंची तां बिस्तर ते पैंदे ही मेरी अख बंद होण लगी ते मेरी अख बंद हुंदे ही मैनू याद आउण लग्या कि किस तरह मेरी सस ने मेरे सामने अपनी अखां बंद कीती सी। उस समय वो किन्नी तकलीफ विच सी, जदों कि कल तक बिल्कुल ठीक सी। हुण अचानक ही किवें उन्हां दी तबीयत इन्नी ज़्यादा खराब हो गई सी ते फिर वो चांदी दा तार तां मेरे दिमाग विच ही अटक के रह गया सी। आखिर वो तार कित्थों आया सी ते मेरी सस ने उसनूं अपनी साड़ी विच क्यों रखवाया सी। इस सब दे पिछे की मकसद सी, मैनू इस बारे कुछ भी नहीं पता सी। किसी अपने दा एवें अचानक छड्ड के चले जाना इंसान नूं तोड़ के रख दिंदा है। ते मैं भी इस समय उसे समय तो ही लंघ रही सी। अपनी सस दा इदां अचानक तो चले जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही सी। मैं सोचा कि मैं बाद विच विकास नूं इस बारे पुछूंगी, पर फिर मैनू अपनी सस दी कही हुई गल याद आ गई। उन्हां ने मैनू सख्ती नाल मना कीता सी कि मैं इस बारे किसी नूं कुछ भी ना दसां ते मैं अपनी सस नाल कीते आखिरी वादे नूं तोड़ना नहीं चाहुंदी सी। इसलिए खामोशी नाल अखां बंद करके अपने बिस्तर ते लेट गई। पर नींद मेरियां अखां तो कोहां दूर चली गई सी। मेरी सस दा प्यार ते मुहब्बत भरिया चेहरा मेरियां अखां सामने घूम रहा सी ते फिर मैनू इदां लग्या जिवें किसी ने मेरी कमर ते हथ रखिया होए। शायद विकास कमरे विच आ गया सी ते मैनू पता नहीं चलिया सी। पर जिवें ही मैं पलट के देखिया तां मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम शिल्पा है। मेरे पेपर नेड़े सी ते मैं बहुत मुश्किल नाल
ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਸ ਕਦਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਦਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ। ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਖੁਦ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਸ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁल्हा ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਹਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਾਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੇਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਲਟੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ
मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो मेरे पति नहीं बल्कि मेरा सोहरा सी। ते मेरा सोहरा मेरे बहुत ज़्यादा कोल खड़ा सी, अपने सुरख अखां नाल मैनू घूर रहा सी। मैं बिना दुपट्टे दे ही अपने बिस्तर ते लेटी सी। मैं एकदम उठ के बैठी ते अपनी चुन्नी लई ताकि जल्दी नाल सिर ते घुंड कर सकां। मेरे सोहरे दी अखां बहुत ज़्यादा लाल हो रही सी। पता नहीं ये रोण की वजह नाल सी या फिर गुस्से की वजह नाल सी। उन्होंने मैनू बहुत बुरी तरह नाल घूर के देखा ते कहण लगे, चल हुण सच सच दस, तेरी सस ने मरण तो पहला तेनू की दस्सिया सी? उन्हां दे इस तरीके नाल पुछण ते मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने देख के लग नहीं रहा सी कि वो किसी सदमे विच हन, बल्कि इदां लग रहा सी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से विच होण। मैं घबराउंदे होए कहा कि पिता जी, माँ ने कुछ नहीं कहा सी। उन्होंने साह लैण विच बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही सी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही सी। मेरे सोहरे ने अपनियां अखां कढ के मैनू घूरिया ते कहण लगे कि जे तू तुरंत मैनू सारा सच नहीं दस्सिया तां मेरे तो कोई बुरा नहीं होवेगा। मेरी समझ विच नहीं आ रहा सी कि मेरा सोहरा मेरे तो की जानना चाहुंदा है, पर उन्हां दे इस अंदाज ने मेरी जान कढ के रख दित्ती सी। मेरे सोहरे की आवाज़ सुन के विकास भी कमरे विच आ गए सी ते जदों उन्होंने देखा कि उन्हां दा पिता मेरे ते गुस्सा कर रहा है तां वो अपने पिता नूं कहण लगे, की गल है पिता जी, तुसीं शिल्पा ते गुस्सा क्यों कर रहे हो? पर मेरे सोहरे ने विकास नूं भी बहुत गुस्से नाल देखिया ते कहण लगे कि मैं इस कुड़ी नूं इसलिए इत्थे विआह करवा के लिआया सी कि ये बहुत घੱਟ उम्र ते नादान मासूम कुड़ी है। ये अपने प्यार नाल अपनी सस दा दिल जित लवेगी तां वो राज मैनू पता चल जाएगा, जिसनों जानण दी असीं कदों तो कोशिश कर रहे हैं। पर तेरी पत्नी तां बहुत चलाक निकली, देख किवें मूँह ते ताला ला के बैठी है, जदों कि मैं जानदा हाँ कि तेरी माँ ने मरण तो पहला इस दे अगे वो राज जरूर खुलिया होएगा। अपने पिता की यह गल सुन के विकास ने अजीब नज़रां नाल मैनू देखिया ते कहण लग्या, शिल्पा तैनू पता है कि माँ ने मरण तो पहला तैनू कुछ दस्सिया सी? मैं रोंदे होए विकास नूं कहा कि मैनू दस्सो तां सही कि तुसीं किस बारे विच गल कर रहे हो, की जानना चाहुंदे हो? ते माँ की हालत इन्नी खराब सी कि उन्हां तो गल तक नहीं की जा रही सी। वो भला मैनू केड़ा राज दसदी? विकास ने कुछ सोच समझ के मेरे वल देखिया ते कहण लग्या, माँ ने तैनू किसी चांदी बारे कुछ दस्सिया सी? की उन्होंने तैनू दस्सिया सी कि वो चांदी की तार कित्थे है? विकास की गल सुन के मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई सी ते मैनू ये गल हुण समझ आई सी कि वो दोवें प्यो पुत चांदी की तार बारे गल कर रहे हैं, जिसनों मैं अपनी सस की साड़ी विच लुकाया सी। मेरी सस ने मरण तो पहला मैनू सख्ती नाल मना किया सी कि मैं इस बारे किसी नूं कुछ भी ना दसां ते मैं उन्हां नाल कीता होया वादा नहीं तोड़ सकती सी। इसलिए मैं उस समय झूठ का सहारा लिया ते विकास नूं कह दिता कि मैनू तां किसी तार दे बारे माँ ने कुछ नहीं दस्सिया। मेरा सोहरा बहुत गुस्से विच कहण लग्या कि अपने दिमाग ते जरा जोर पा, वो तार बहुत कीमती है ते सानू वो तार हर हाल विच चाहीदी है। पर मैं भी अपनी गल ते अड़ी रही ते तुरंत कह दिता कि नहीं, माँ ने मैनू इदां दी कोई गल नहीं दसी सी, उन्हां तो तां गल भी नहीं की जा रही सी, वो तां मरण तो पहला बहुत ज़्यादा तकलीफ विच सी। विकास ने एक नज़र मेरे वल देखिया ते फिर अपने पिता नूं कहण लग्या कि शिल्पा नूं जे पता हुंदा तां वो सानू जरूर दस दिंदी। हो सकता है कि माँ नूं इन्ना समा ही नहीं मिलिया होए कि वो शिल्पा नाल कोई गल कर पाउंदी जां उस तार बारे कुछ दस सके। मेरा सोहरा ये गल सुन के अपने पैर पटकदे हुए कमरे तो निकल गया। उन्हां दे जाण तो बाद मैं विकास नूं पुछया कि किस चांदी की तार की गल हो रही है, इदां दी की चीज़ है जो पिताजी इस कदर गुस्से विच हन? मैं हुण तो पहलां तां पिताजी नूं इन्ने गुस्से विच कदे भी नहीं देखा। विकास ने एक लंबी साह भरी ते मेरे बराबर आके बैठ के कहण लगे कि मेरी माँ दरअसल मेरी सौतेली माँ सी। मेरे पिता ने कुछ समय पहला ही उन्हां नाल दूजा विआह कीता सी, क्योंकि मेरी माँ की मौत हो गई सी। मेरी सौतेली माँ बहुत ही ज़्यादा अमीर ते खानदानी औरत सी। पिताजी नूं लग्या सी कि उन्हां दे विआह दे बाद साडे दिन बदल जाणगे। ये घर जिस विच असीं रहिंदे हां ये भी मेरी सौतेली माँ दा ही है। पिताजी ने उन्हां दे पैसे दे लालच विच उन्हां नूं झूठे प्यार दे जाल विच फसा के उन्हां नाल विआह कीता सी ते विआह दे बाद जदों ये गल मेरी सौतेली माँ नूं पता चली तां उन्हां ने पिताजी नूं अपनी जायदाद विचों एक फूटी कौड़ी भी नहीं दित्ती। पिताजी तां
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂਫੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਗੋਲਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੁਪਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਚੀਕਣ ਚਿੱਲਾਉਣ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ ਦੀ ਫਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।